गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज मैं जिहड़ा तुहानूं टॉपिक करवाउण जा रहा, अज आपां सैट्स का है जिहड़ा टॉपिक इस बारे चर्चा करांगे। सब तो पहला सैट हुंदा की है, वाट इज़ सैट। अगर आपां गल करिए जरनल लैंगुएज दे विच सैट नूं आपां की कह सकदे हां, एक तरह की कलैक्शन कह सकते हैं। कलैक्शन ऑफ ऑबजैक्ट्स, कलैक्शन ऑफ ऑबजैक्ट किसी भी तरह दीयां चीज़ां दा जिहड़ा इकट्ठ है उसनूं जरनल लैंगुएज दे विच आपां सैट कह सकते हैं, सैट कहा जा सकता है। जिवें एग्जांपल की मैं गल करां, क्रिकेट है जिहड़ी क्रिकेट टीम की गल करां, कलैक्शन हुंदी आ सारे लोगों का, बैट्समैन, बॉलर, कीपर। सो जिहड़ी क्रिकेट टीम है इट्स अलग अलग तरह के ऑबजैक्ट्स ने जिहड़े उन्हां दा कलैक्शन हुंदी है उन्हां दे। होर एग्जांपल आपां ले सकते हैं, ताश के पत्ते ने जिहड़े पैक ऑफ कार्ड्स, इन्हां दी गल करिए ये भी एक सैट कहा जा सकता है। जां आपां गल करिए औरतां दे जिहड़े ओरनामेंट्स ने, गहने ने, वो भी अपनी कलैक्शन रखते हैं करके, तो डैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सैट। सैट यानी सैट की हो गया, एक तरह की कलैक्शन होगी चीज़ों का, इकट्ठ कह सकते हैं, चीज़ वस्तुआं का समूह। पंजाबी च आपां इसनूं कह सकते हैं वस्तुआं का समूह। पर अगर आपां मैथेमैटिक्स दे विच गल करिए सैट की, जरनल लैंगुएज दे विच तां सैट की हो गया, जिहड़ियां वस्तुआं हुंदियां ने उन्हां दे जिहड़ा समूह है उहनूं आपां सैट कह सकते हैं जरनल लैंगुएज दे विच। बट अगर आपां मैथेमैटिक्स की गल करिए, मैथेमैटिक्स दे विच सैट की जिहड़ी डैफिनेशन आ, कलैक्शन ऑफ ऑबजैक्ट तो होएगा ही होएगा, पर एक पार्टिकुलर आपां उहदे उत्ते कंडीशन लगा दिंदे आ। सैट की जिहड़ी डैफिनेशन एग्जैक्ट डैफिनेशन की बनदी आ, अ कलैक्शन ऑफ वैल डिफाइंड, ये शब्द याद रखना आपां ने, वैल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑबजैक्ट्स। वैल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑबजैक्ट्स। तो सैट बेसिकली हुंदा की है, यह एक कलैक्शन हुंदी है, समूह हुंदा है जिहड़ियां वस्तुआं वैल डिफाइंड होण ते डिफरेंट होण। वैल डिफाइंड का मतलब की है, एक मैनर दे विच, इन ए मैनर। जिवें आपां गल करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर की गल करते हैं, ठीक है जी। डिफरेंट का तो पता ही आपां नूं अलग, वैल डिफाइंड मतलब आपां गल कर सकते हैं सिस्टमैटिक वे। वैल डिफाइंड नूं सिस्टमैटिक वे कहा जा सकता है, तो डिफरेंट का मतलब तो आपां सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही होंदा भी अलग। सो सैट की हुंदा, एक कलैक्शन हुंदी आ उन्हां ऑबजैक्ट्स की जिहड़े वैल डिफाइंड हुंदे ने ते डिफरेंट हुंदे ने। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं गल करां, एग्जांपल आपां लेके चलीए तो सैट ऑफ वॉवल्स, इंग्लिश दे विच जिहड़े वॉवल्स हुंदे ने किहड़े किहड़े हुंदे ने, ए ई आई ओ यू, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सैट। ठीक है जी। आप ये दो चीज़ां देख सकते हैं, वैल डिफाइंड एंड डिफरेंट। चैक किया जा सकता है ए ई आई ओ यू वैल डिफाइंड है क्योंकि ए तो अपनी जिहड़ी है ए बी सी की शुरुआत होंदी है, फिर ई आउंदा है अगला, फिर अगला आई आउंदा है, फिर अगला ओ एंड यू। तो वैल डिफाइंड वाली जिहड़ी अपनी कंडीशन आ वो सैटिस्फाइड करती आ। सैकेंड गल की आ, डिफरेंट होने चाहिए हैं। ए ई आई ओ यू जिहड़े हैं डिफरेंट ने, तो ये की हो गया, सैट हो गया। ठीक है जी। होर एग्जांपल ले सकते हैं आपां, जिवें डेज ऑफ वीक की गल करिए, किहड़े किहड़े हो सकते हैं अपने। डेज ऑफ वीक की गल की जाए तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वैडनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे।
ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਸੈੱਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈੱਟ ਆਫ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ, ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 2 4 6 8 10 ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਸੈੱਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸੈੱਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਅਗਰ ਆਹ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਦੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੈੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਓਬਜੈਕਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਓਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਯੂਜ਼ੂਅਲੀ ਸੈੱਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਨਾਲ। ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, A B C D, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਓਬਜੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮੋਲ ਲੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਸਮੋਲ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਜਾਂ ਸਮੋਲ ਲੈਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। A B C ਸਮੋਲ ਲੈਟਰਸ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਓਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸੈੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਇਫ A is an element of A, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਲ a ਹੈ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ A ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਮੋਲ a ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ A ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਯਾਨੀ A ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਕੈਪੀਟਲ A ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਐਪੀਸਲਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਲ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਏ ਵੀ A ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ A ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮੋਲ a ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ A ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ, ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੇ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਮੰਥਸ ਆਫ ਈਅਰ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਲੈਟਰ ਜੇ। ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਨਵਰੀ, ਜੂਨ ਐਂਡ ਜੁਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਵਰੀ, ਜੂਨ ਐਂਡ ਜੁਲਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈਗਾ ਆ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਨਵਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੂਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜੁਲਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ। ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਜਨਵਰੀ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਹੀਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਟ। ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੈਟ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਅ ਟੀਮ ਆਫ 11 ਬੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੈਟਸਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੱਸਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, 11 ਬੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੈਟਸਮੈਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ 11 ਬੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਨੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸੈੱਟ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬੈਟਸਮੈਨ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫੀਲਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਕੱਲੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 100। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ 1 2 3 4 5 6 7 ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 99 ਤੱਕ। ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ, ਇੱਕ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈੱਟ। ਸੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈੱਟ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈੱਟ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਆਪਣੀ 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਐਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਟ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਨ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ੈਡ, ਜ਼ੈਡ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ ਇੰਟੀਜਰਸ, ਇੰਟੀਜਰਸ। ਕਿਊ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ ਰੈਸ਼ਨਲਸ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ। ਆਰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ
set of all real numbers। अगर मैं करा z प्लस की गल, ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ z की गल की आ, वो सारे ऑल इंटीजर्स ਨੂੰ डिनोट करदा। अगर मैं गल करा z प्लस की, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ set of all पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है जी। क्यू की गल की जाए की है तो क्यू प्लस की गल करांगे आपां, इहदे विच की आउणगे सैट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है जी। आर प्लस की गल की जाए सैट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। चलो इन्हां नंबर सिस्टम की गल हुई है, कुछ आपां अपनी पुरानी क्लास की रिविजन भी कर लेने हाँ नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। सब तो पहला गल करते हैं नैचुरल नंबर्स की। नैचुरल नंबर्स प्रकृतिक संख्यावां कहा जाता है इन्हां नूं पंजाबी दे विच। प्रकृतिक संख्यावां किहड़ियां किहड़े हुंदे ने, 1 2 3 4 चलते जाते हैं, इन्हां नूं की कहने आपां प्रकृतिक संख्यावां। उस तो बाद सैकेंड किहड़े हुंदे ने, होल नंबर्स। होल नंबर्स पूर्ण संख्यावां कहने इन्हां नूं पंजाबी च आपां। ਇਹਦੀ शुरुआत होंगी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी। इन्हां तो बाद आउंदे ने, गल करते हैं इंटीजर्स की, जिन्हां नूं अंक भी कहा जा सकता। इहदे विच किहड़े-किहड़े नंबर आउंदे ने, -4 -3 -2 -1 0 चलता जाता प्लस 1 इधर नूं 1 2 3 4 इधर नूं चलता जाता। ठीक है जी। इस तो बाद अगले नंबर जिहड़े आउंदे ने डैट इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स किहड़े हुंदे ने जी रैशनल नंबर्स, जिहड़े पी अपॉन क्यू की फॉर्म च हुंदे ने, तो जिहड़ा क्यू है वो कदे जीरो नहीं हुंदा। क्यू जीरो ना होने का कारण है क्योंकि जो क्यू जीरो हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगी वैल्यू। ठीक है जी। इस करके क्यू जीरो नहीं हुंदा। तो इन्हां दा पी ते क्यू का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की है, 1 हुंदा हमेशा, यानी इन्हां विच कुछ भी कॉमन नहीं हुंदा है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 2/7 5/3 9/11 कई एग्जाम्पल्स ने पी अपॉन क्यू की फॉर्म। अगर मैं गल करा, आप हुण रिवी करके हटे हाँ नंबरस करके हटे हाँ इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नैचुरल नंबर्स, कि ये सारे नंबर भी रैशनल हैगे ने। बिल्कुल हैगे ने। ध्यान नाल देखा जा सकता, जब सब तो पहला नंबर बने सी वो किहड़े नंबर सी, प्रकृतिक संख्यावां। 1 तो शुरू हुंदे सी, 1 तो लैके चलदे गए। फिर की आया, होल नंबर्स आ गए, जिन्होंने आपां पूर्ण संख्यावां कहा। पूर्ण संख्यावां क्यों कहा गया, क्योंकि जीरो ने आके एक गिणती नूं पूरा कर दिता। ठीक है जी। सो इहदे विच मैंने की ऐड किया, जीरो ऐड की, बाकी सारे नंबर प्रकृतिक संख्यावां ही ने। अगे की आ गया, अपने इंटीजर्स आ गए, जिहदे विच की कीता आपां ने नैगेटिव वालियां वैल्यूज़ ने जिहड़ियां वो ऐड कीतियां ने, बाकी तो सारे होल नंबर्स ही ने ते नैचुरल नंबर्स ही ने। तो डेफिनेटली बेटा जब आप रैशनल की गल करांगे तो वो सारे भी रैशनल ने। किवें ने, आप लिख सकते हैं, मान लो मैंने लिखता 4, ये नैचुरल नंबर भी आ, इंटीजर भी आ, होल नंबर भी आप इसनूं कह सकते हैं। अगर मैं ये अपॉन च 1 लगा देवां तो पी अपॉन क्यू फॉर्म बन गई ये, तो क्यू है जिहड़ा ये पी अपॉन क्यू फॉर्म बन गई, तो क्यू है जिहड़ा वो नॉट इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन को सैटिस्फाइड भी कर रहा, तो ये भी एक तरह नाल रैशनल हो गया। ठीक है जी। सो अगली कंडीशन आती है इरैशनल नंबर्स।
ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਰੈਸ਼ਨਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਰ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਸੈੱਟ ਆਫ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਬਚਣਗੇ ਉਹ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ √2 √3, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲ, ਹੋਲ ਨੰਬਰ, ਇੰਟੀਜਰ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇਰੈਸ਼ਨਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹੋਲ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਇੰਟੀਜਰ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਰੀਅਲ ਕਲਾਸ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈੱਟ ਦੀਆਂ ਫੋਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਫੋਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਸਟਰ ਫੋਰਮ ਐਂਡ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫੋਰਮ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।